نے مجلس ایسا نہیں کرنا تھا، مجلس ویسا نہیں کرنا تھا، مجلس اتنے نہیں لڑنا تھا، مجلس اتنا نہیں لڑنا تھا، مجلس کے صدر اتنا نہیں جانا تھا، اکبر صاحب اور جانا تھا نہیں جانا تھا۔ ارے بابا تم اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤ، تمہارے گھر میں کتنی خوشحالی ہے؟ تمہارے بھائی تمہارے سے مطمئن ہے؟ تمہارے گھر میں تمہارے ماں تم سے راضی ہے؟ تمہارے باپ کی خدمت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو اچھا مستقبل دے رہے ہیں؟ زندگی میں پوری ناکامی دیکھے نا تو ان لوگوں کے پاس یہ جو ہم کو مشورے دیتے ہیں۔ کیوں بتائیں گے صاحب کوئی بھی اپنی زندگی کے تعلق سے آپ کو؟ کیوں کوئی اپنی پرسنل لائف کھول کر آپ کے سامنے رکھیں گے؟ غیور مسلمانوں کے گھروں میں کیا چل رہا ہے، کتنی خوشحالی ہے، آپ کو کیوں بتائیں گے؟ ماں راضی ہے یا نہیں، باپ کی خدمت کر رہے ہیں یا نہیں، بہن بھائی کا کیسا رشتہ ہے، اپنی بیویوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں یا نہیں، اولاد کی پرورش کر رہے ہیں یا نہیں، یہ سب پرسنل میٹرز کیوں بتائیں گے آپ کو کوئی؟ کانسٹیٹیوشن کے تحت ایسا کوئی رول بھی نہیں ہے کہ ووٹرز پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی پرسنل لائف کے خلاصے سبمٹ کرنا لازم ہے، یا پھر شریعت سے یا کانسٹیٹیوشن کے تحت ایسا کون سا رول ہے کہ صرف وہی انسان پولیٹیکل پارٹی کے تعلق سے بات کر سکتا ہے جو زندگی میں کامیاب ہے؟ ہزاروں کروڑ کے زمین جائیداد بنا کے زندگی کامیاب کر لیا تو ہی لیڈر سے سوال کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ایسا کہاں کا رول ہے صاحب؟ ماں باپ کی خدمت، بھائی بہن کو راضی کرنا، بیوی بچوں کی دیکھ بھال اور ان کے مستقبل کو سنوارنے کے بعد ہی کوئی سوال کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ اتنا سب کر کے آنے کے لیے تو زندگی گزر جائے گی۔ آپ کی تقریر سے تو میسج یہی جا رہا ہے کہ اپنی اپنی زندگیوں کی فکر کرو، چل رہی سیاست پر سوال مت کرو۔ حکومت کیا کر رہی ہے، حکومت کے انڈر میں پولیٹیکل پارٹیز کیا کر رہے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کے انڈر میں لیڈرز کیا کر رہے ہیں، سوال مت کرو۔ وہ لوگ جو کر رہے ہیں کرنے دو، بس تم لوگ اپنے گھروں کی فکر کرو، کیونکہ تم لوگ کامیاب نہیں ہو۔ ہم نے تو شریعت سے یہی سیکھا ہے کہ دین اسلام قوم و ملت کی فکر کرنے والے نہ اپنے گھروں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ یہ محلوں، زمینات، جائیدادوں، شہرت اور دولت کو اپنی کامیابی مانتے ہیں۔ اگر اہل بیت اطہار و صحابہ اکرام محلوں، زمینوں، جائیدادوں، بڑے بڑے بنگلوں، شہرت اور دولت کے پیچھے رہتے، یا اپنے گھر والوں کو رضامند کرنے میں رہتے، خود کے مستقبل، اپنے بھائی بہن، اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوتے، تو حق کی سربلندی کے لیے نہ خود شہادت دیتے اور نہ اپنے گھر کے معصوم شہزادوں وہ شیر خواروں کو شہید ہونے دیتے۔ نہ کوئی جنگ ہوتی، نہ کوئی غزوے ہوتے، سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے خاندان کے ساتھ مگن رہتے، اور نہ آج امت کو دین اسلام مکمل ملتا تھا۔ بات تو ایسی ہو گئی کہ غیور مسلمانوں، تم اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں کے مستقبل اور گھریلو الجھنوں میں لگے رہو۔ ادھر پولیٹیکل پارٹی اور لیڈرز کو بس ووٹ دے دو اور بھول جاؤ، سوال مت کرو، کیونکہ تم زندگیوں میں کامیاب نہیں ہو، قابل نہیں ہو۔ بس کامیاب ہے تو صرف لیڈرز ہی ہیں۔ واہ صاحب واہ، آپ سیاستدان لوگ تو بیوی کو جوتے مارنے والوں کا بھی ووٹ لیتے ہیں، ماں باپ کے نافرمانوں کو سلام کرتے ہوئے ووٹ مانگتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں تو بھی آپ لوگ ان سے ووٹ مانگتے ہیں، بچوں کی جو فکر نہیں کرتے ان لوگوں کا بھی ووٹ لیتے ہیں آپ لوگ، بیوی کو چھوڑ دیا، طلاق دے دیا تو اس سے بھی ووٹ مانگتے ہیں، بیوی شوہر کو چھوڑ کر خلا لے لی تو اس سے بھی آپ لوگ ووٹ مانگتے ہیں، شرابی، کبابی، حرامی سب کا ووٹ لیتے ہیں آپ لوگ، اچھوں کا بھی ووٹ لیتے ہیں، بروں کا بھی ووٹ لیتے ہیں۔ تو پھر آپ عوام کو تم تمہارے گھروں میں کیا کر رہے ہو بتاؤ کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ تم کامیاب نہیں ہو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی لوگوں نے تو آپ کو ووٹ دے کر کامیاب کیا ہے، ان کو آپ کامیاب نہیں ہے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اسی طرح سے ایک اعلان کر دیجئے کہ جب تک گھر کے حالات، اماں راضی، باوا راضی، بیوی بچوں کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ جب تک نہیں بتائے کوئی ووٹ نہیں دینا، آپ یہ اعلان کر دیجئے۔ نیکسٹ الیکشن میں ڈکلیئر کر دیجئے آپ کہ ماں راضی نہیں ہے، باپ کی خدمت نہیں کر رہی، بچوں کی پرورش نہیں کرنے والے ووٹ نہیں دینا، اور نہ ایم کو مشورے دینا، نہ کہیں پر بھی پارٹی کی بات کرنا۔ کر دیجئے آپ یہ اعلان۔
मजलिस ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, इतने नहीं लड़ना था, उतने नहीं लड़ना था, मजलिस के सदर इतना नहीं जाना था, अकबर साहब और जाना था, नहीं जाना था। यह सब अवाम इसलिए बोलती है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक के लिए होते हैं। पब्लिक के वोट से पॉलिटिकल पार्टी है। पब्लिक को बुलाकर अपने सामने बिठाकर कई घंटे आप लोग तकरीर करते हैं। अपना काम धंधा, अपना घर दार, अपने माँ बाप की खिदमत और बीवी बच्चों को छोड़कर कई दीवाने सर्दी में, धूप में, गर्मी में कई घंटे आप लोगों के सामने जलसे में बैठे हुए रहते हैं। सब पब्लिक से ही रिलेटेड है। पब्लिक के लिए हुकूमतों से आप लोग को बजट आता है। हुकूमत और पब्लिक के बीच आप लोग है। पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलएस, एमपीस और लीडर्स जो होते हैं उनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। पब्लिक की वोटिंग से ही वो लोग को वो मुकाम मिलता है। वो गाड़ियां, वो बंगले, वो जमीन, वो जायदादें, वो ठाट बाट पब्लिक के वोट से ही मिलता है। तो फिर सवाल, मशवरे, डिबेट्स पब्लिक नहीं तो फिर कौन करेंगे? आप बोल दीजिए, जलसों में तकरीरां सुनने न को आओ, वही वक्त अपने वालिदीन की खिदमत में लगाओ, जिक्र अल्लाह में रहो, इबादतों में रहो, अपने घर वालों के साथ रहो, बहनों भाइयों के साथ रहो, बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताओ, सबको रजामंद रखो, बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में वो वक्त लगाओ। तकरीरां सुनने 3 से 5 घंटे मत बैठो, बोल दीजिए आप। सोने पे सुहागा एआईएमआईएम का मामला तो ऐसा है कि मिल्लत, उम्मत, मुसलमानों की जमात, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर यही चलता है। करबला की जंग, ताइफ के वाक़यात, हसनैन करीमैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ज़वे जिहाद तकरीरों से यही चलाए जाते हैं। एआईएमआईएम के एमपी साहब अजीमुशान शहीनशाह, मुहाफिज उम्मत, रहबर शरीयत, नक़ीब मिल्लत, दौरे हाजिर के अर्तगुल गाजी, सारे दीन, मिल्लत, उम्मत, मुसलमानों के अलखाब सारे दारुस्सलाम से ही शुरू, आप लोग पर ही खत्म। सारा दीन इस्लाम और उम्मत मोहम्मदिया बस एआईएमआईएम के बैनर के अंडर में आप लोग ही समेट के बैठे हैं। तो फिर मुसलमान क्यों नहीं बोलेगा? आप दीन इस्लाम और मुसलमानों का नाम लेना छोड़ दीजिए। दीन इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा एआईएमआईएम से शुरू और एआईएमआईएम पर ही खत्म तो नहीं है। जब एआईएमआईएम नहीं थी तब भी हिंदुस्तान में दीन इस्लाम था और मुसलमान भी थे, अब भी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेंगे। एआईएमआईएम आज भी जहां नहीं है वहां आज भी दीन इस्लाम है और मुसलमान भी हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के होने या ना होने से दीन इस्लाम या मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप पॉलिटिकल पार्टी से दीन इस्लाम और मुसलमानों का नाम लेना छोड़ दीजिए। कोई मुसलमान आपको ना तनकीद करेगा, ना मशवरा देगा, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। आप अगर वोट लेने के लिए, अपनी सियासत चलाने के लिए अगर दीन इस्लाम की बात करेंगे, अगर मुसलमान मुसलमान कहेंगे, हमारे हाथ मजबूत करो, हमको मजबूत करो, वोट दो कहकर वोट मांगेंगे, तो लाजिम है वोट देकर मुसलमान तो बराबर अपना हक पूछेंगे, सवाल करेंगे बराबर। और मुसलमानों को अगर नुकसान हो रहा है तो तनकीद भी बराबर करेंगे। बेशक हम तो तनकीद बराए तामीर में यकीन रखते हैं। आप अगर सियासत के लिए दीन की बात करेंगे तो दीन इस्लाम को मानने वाले बराबर आपकी सियासत के बीच में उठेंगे। आप अगर सियासत के लिए मुसलमानों की बात करेंगे तो मुसलमान बराबर आपकी सियासत के बीच में उठेंगे, क्योंकि दीन इस्लाम और मुसलमान किसी पॉलिटिकल पार्टी का पर्सनल ब्रांड नहीं है, किसी खास सियासी पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। दीन इस्लाम और मुसलमान, एआईएमआईएम आपका ब्रांड है, आपका कॉपीराइट है, आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। आप जैसे चाहे सियासत खेलिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपकी हार एआईएमआईएम की हार होगी, आपकी जीत एआईएमआईएम की जीत होगी। लेकिन आपकी सियासत के खेल में दीन इस्लाम और मुसलमानों को ब्रांड बनाने की वजह से तसव्वुर यही दिया जाता है कि एआईएमआईएम की गफलत मुसलमानों की हार है, एआईएमआईएम की दुश्मनी मुसलमानों की तबाही है। तकारीर के जरिए सारे हिंदुस्तान में यही माहौल बनाकर रखा गया है। आप पॉलिटिकल पार्टी से दीन इस्लाम और मुसलमानों का नाम लेना छोड़ दीजिए। कोई मुसलमान आपको कुछ नहीं कहेगा, ना मशवरा देगा, ना तनकीद करेगा।
या फिर आप डिक्लेयर कर दीजिए कि AIMIM एक फैमिली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। तो यकीन मानिए ना सिर्फ मुसलमान बल्कि कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा, ना मशवरा देगा, ना तनकीद, ना अच्छा ना बुरा। आप जैसे चाहे जहां चाहे अपनी सियासत चला सकते हैं, ना पब्लिक की ना मुसलमानों की। आपकी अपनी फैमिली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, डिक्लेयर कर दीजिए, कोई आपके मैटर में बीच में नहीं उठेंगे। आप करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, इतने लड़िए, उतने लड़िए, यहां जाके लड़िए, वहां जाके लड़िए, जैसा चाहे करिए, जो चाहे करिए, वल्लाही कोई कुछ नहीं कहेगा। आप हारिए या जीतिए, सब आपका होगा। बराए मेहरबानी आप दीन इस्लाम और मुसलमानों का नाम लेना छोड़कर सियासत करिए। अरे भाई चलो, हम हजारों वोट ले रहे होंगे, लाखों नहीं ले रहे, आप एक वोट ले सकते, हम पे उंगली उठाने वाले? तुम्हारी हैसियत नहीं है एक वोट लेने की और मशवरे दे रहे हमको। आप 1000 वोट लाइए या लाखों करोड़ों वोट लाइए, आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, आपकी हैसियत है, आप करिए सियासत, लेकिन बगैर दीन इस्लाम और मुसलमानों का नाम लिए। आप अपनी सियासत और वोट के लिए मुसलमानों का नाम लेंगे, दीन इस्लाम को ब्रांड बनाएंगे और मुसलमानों को खामोश रहो, अपने घरों में मुस्तकबिल की फिक्र करते बैठो, हमें कुछ नहीं कहना, तुम्हारी हैसियत क्या है, ये सब कहेंगे तो मुसलमान शायद खामोश नहीं रहेंगे। आपको नसीहत भी करेंगे, आपको मशवरे भी देंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी बराबर कहेंगे, आप पर तनकीद भी करेंगे, आपकी दीन इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर सियासत की मुखालिफत भी बराबर करेंगे, क्योंकि मुसलमानों को दीन इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा की फिक्र है, अपने मजहब से मोहब्बत है, अपनी शरीयत से अकीदत है, मुसलमानों को एक दूसरे की फिक्र है, इंसानियत की फिक्र है, सुन्नत रसूल की फिक्र है, शरीयत की फिक्र है। आज बोल रहे ने मजलिस में हार गई, होता है बाज वक्त, होता है, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। अरे हम तो गिरेंगे, उठेंगे, फिर दौड़ेंगे, रुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। अल्लाह जब तक हयात दी है हम जिद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और कभी भी रुकेंगे नहीं जब तक के हमको हमारी मंजिल नहीं मिल जाती। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को फतेह करेगी, फतेह करेगी, आगे बढ़ते जाएगी, आगे बढ़ते जाएगी, उस वक्त तक बढ़ेगी कि जब तक कि हर मुसलमान के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना ले। हर मुसलमान के दिल में AIMIM अपने लिए जगह बनाएगी। सिर्फ मुसलमानों के दिलों को ही फतेह करना है, सिर्फ मुसलमानों के दिलों में ही जगह बनाना है। एक पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के अंडर में दीन इस्लाम और मुसलमानों को ब्रांड बनाना है, तो फिर जय मीम जय भीम का क्या करेंगे? AIMIM के गैर मुस्लिम कंटेस्टेंट्स और इलेक्टेड लीडर्स का क्या करेंगे? डिसाइड करके बताइए साहब कि AIMIM मुसलमानों के दिलों को फतेह करके दीन इस्लाम की जंग लड़ रही है या सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है जो बाबा साहेब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पब्लिक वोटिंग सिस्टम पर डिपेंड है। निजामाबाद, भैंसा, आदिलाबाद में छोटी छोटी जमात, तांडूर की छोटी, निर्मल की छोटी बोलते थे, नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे, अब जा रहे तो बीजेपी के एजेंट। आप बताइए, करे तो भी बोलते, नहीं करे तो भी बोलते। नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे, जा रहे तो बीजेपी के एजेंट, करे तो भी बोलते, नहीं करे तो भी बोलते। जी हो, बोलते बराबर, कॉन्स्टिट्यूशन ने यह बोलने का हक दिया है। जा रहे सारे हिंदुस्तान में, जाइए, बहुत अच्छी बात है, लड़िए इलेक्शन, जीतिए और राज करिए सारे हिंदुस्तान पर, हुकूमत करिए। लेकिन मुसलमानों का ब्रांड बना के, RSS को उचका के, हिंदुत्व का नाम लेकर, बीजेपी को टारगेट करके, कांग्रेस को हिट करके, ये फॉर्मूले में मुसलमानों की क्या दुर्गत हो रही है वो भी गौर करिए। जहां से आप जीत नहीं सकते वहां दो दिग्गजों की लड़ाई में घुसकर एक को फायदा पहुंचा देंगे। जहां पर मुसलमान लीडरशिप है वहां मुसलमानों के खिलाफ लड़कर मुसलमानों के ही थोड़े वोट खुद ले लेंगे, तो फिर क्या कहा जाएगा? बहरहाल सियासत आपके घर की लौंडी है, आप खेलिए,
لیکن اللہ کا واسطہ ہے آپ سب کو، دین اسلام اور مسلمانوں کو اپنی پارٹی اور اپنی سیاست کا برانڈ مت بنائیے۔ آپ کی ہار کو دین اسلام، شریعت اور مسلمانوں کی ہار مت بتائیے۔ آپ جہاں جہاں جائیں گے، جہاں تک تقریروں کے ذریعے اپنی آواز کو دین اسلام اور مسلمانوں کا کہہ کر پہنچائیں گے، گلے پہ چھری بھی رکھے تو میں یہ نہیں کہوں گا، میں وہ نہیں کہوں گا، 15 منٹ کا معاملہ، مزے میں کوئی کمپرومائز نہیں، یہ سب مسلمانوں کے نام پر کریں گے، تو آپ کی سیاسی دشمنی میں وہاں مسلمان برباد کر دیے جائیں گے۔ یو پی میں جا کر کربلا کی جنگ، طائف کے واقعات، جہاد و غزوات، دین اسلام مسلمان، دین اسلام مسلمان، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، یہ سب کر کے 100 سیٹوں پر لڑ کر AIMIM ہیلی کاپٹر سے اڑ کر حیدرآباد آ گئی۔ اب آپ کے تقریروں کے جواب میں 5 سال تک وہاں کے مسلمانوں کو جو جھیلنا پڑے گا، اس کی ذمہ داری کون لیں گے؟ چلیے دیکھیں گے وہاں کے مسلمانوں کے لیے کتنے بار اڑ کر جاتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے۔ آپ سب سے پھر ایک مرتبہ ادباً گزارش ہے کہ اپنی سیاست اور ووٹس کے لیے دین اسلام اور مسلمانوں کو برانڈ مت بنائیے۔ کانسٹیٹیوشن کے تحت ووٹ لے رہے ہیں تو کانسٹیٹیوشن پر بات کیجئے، کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ کی ذمہ داریوں پر بات کیجئے، اور کانسٹیٹیوشن کے تحت عوام کے سہولتوں کی بات کیجئے۔ دین اسلام اور مسلمانوں کو اپنی سیاست کا نشانہ مت بنائیے۔